يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالس ہیئر. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ التوبہ لیکچر نمبر 13 آیت نمبر 111 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین آمین آمین. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کی عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم. ومن اوفى بعهده من اللہ. اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنے اس بیع پہ جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ. جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کی ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون. وہ مجاہدین ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں. راکعون الساجدون. جو کہ روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں. ساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اور جو نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے. والحافظون حدود اللہ. اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. وبشر المؤمنین. ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. یہاں پہ ان آیات میں مجاہدین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں جہاد سے جی چرانے والے، جان چھڑانے والے منافقین کا حال بیان ہوا تھا. اب ان کے مقابلے میں مجاہدین کی فضیلت اور خالص اپنے ایمان میں پختہ مومنوں کے اوصاف اور ان کا نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک سودا کیا ہے، یعنی جس طرح خرید و فروخت میں اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بھی اس کا ایک معاوضہ کر رکھا ہے. اہل ایمان اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کو جنت عطا فرمائے گا. اور یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ اصل حقیقت کے لحاظ سے تو انسان کا جان و مال کا مالک ہی اللہ تعالیٰ ہے نا، کیونکہ وہی اس کا خالق ہے اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے. اور ہم سب نے اسی کے پاس جانا ہے، اور اسی نے وہ سب کچھ انسان کو بخشا ہے جس پہ ہم اپنا حق جما رہے ہیں. ہم اس پہ اپنا حق اس طرح سے جماتے ہیں کہ یہ بھی چیز میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ جان میری ہے، یہ گھر والے میرے ہیں. ہم اس طرح سے ان چیزوں پہ اپنا قبضہ جما رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں پہ ہم کہہ رہے تھے یہ میری ہیں، لیکن حالانکہ وہ تمام چیزیں اللہ ہی نے دی ہیں. اگر مال ہے، زیادہ مال اللہ نے عطا کر دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، عطا اللہ نے کیا ہے. لیکن جب اس کو اللہ ہی کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا جنت کا، کہ جو اپنے مال کو، میرے دیے ہوئے مال کو میرے رستے پہ لگائے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. میری دی ہوئی جان کو میرے رستے میں لگائے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. میرے دیے ہوئے اعضاء کو
जो अल्लाह ताला ने अज़ा दे दी है, हाथ पाँव जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स दे दिए अल्लाह ताला ने, अगर उनको मेरे रास्ते पे लगाएगा तो उनके लिए जन्नत है। देखिए अल्लाह ही की तरफ से ये तमाम चीजें हमें मिली हैं, और इनको अगर अल्लाह ही के रास्ते में लगाएंगे तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि आप इन चीजों को अगर मेरे रास्ते में लगाएंगे, जान है, माल है, रुपया पैसा है, आपकी जो भी एफर्ट्स हैं, अगर आप मेरे रास्ते में लगाएंगे तो अल्लाह ताला इसके इवज आपको जन्नत अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह ताला की लुत्फ व अनायत और करम की नवाजिश ही है ना, कि अल्लाह ताला ने खुद ही ये चीजें हमें अता की हैं, और खुद ही जब हम इसको अल्लाह की अता करदा चीजों को अल्लाह ही के रास्ते में लगाएंगे तो हमें जन्नत जैसी लाजवाल और कीमती चीज अता कर दी जाएगी, जो कि हमारे लिए मखसूस कर दी गई है। देखिए जन्नत हमारा अपना घर है, हमारे बाप का घर है जन्नत। पहले भी ये मैं बयान कर चुकी हूँ कि हमारे बाप का घर है जन्नत, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, और हमारे जो बाप का घर है ना, हमने वहां पे लौटना है। ऐसे होता है ना कि अगर सम टाइम हम अपने किसी गांव से निकल के जब शहर जाते हैं, या अपने मुल्क से निकल के किसी दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपना पीछा भुलाने लगते हैं। जब हम रोशनियों को देखते हैं, हम चमक को देखते हैं, ज़ाहरी ज़ाहरी जो चमक होती है उसको देख के हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि हम जब टाइम गुजरता है फिर हमें एहसास होता है कि हमने बहुत सी कीमती चीजों को खो दिया, जैसे कि हमारे रिश्ते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे कि हमारे बेशक हमने पैसा बहुत सा इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन जो हमने अपने एहसासात, जज्बात और अपने प्यारों को खो दिया होता है, उस चीज की डेफिशिएंसी कभी पूरी नहीं होती। और इसी तरह से देखिए जो हमारे बाप का घर है जन्नत जो है, और जन्नत में अल्लाह ताला ने बताया आपने वापस आना है, आपको यहाँ से अगर दुनिया में भेजा जा रहा है आपने यहीं पे वापस आना है, आपकी औलाद भी यहीं पे वापस आएगी। लेकिन उसके लिए हमने मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन, हमने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कि डराने वाले भी हैं और जो कि खुशखबरी सुनाने वाले भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अपने ट्रैक से हट जाएगी, ट्रैक क्या है, अपने घर में वापस जाना है। अपना घर कौन सा है, जन्नत अपना घर है। तो अपने ट्रैक से अगर कोई इब्ने आदम या इब्ने बिनते आदम अगर अपने ट्रैक से हट जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो भटक जाएगी और वो अपने आबा अजदाद को भूल जाएगी, वो अपने बाप के घर को भूल जाएगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर को भूल जाएगी। तो देन क्या होगा, फिर उसको जन्नत नहीं मिलेगी। तो जन्नत हमारा अपना घर है ना, तो इसको लेने के लिए हमें एफर्ट करना होगी। जो अल्लाह ताला ने हमें चीजें अता कर दी हैं, इन्हीं को अल्लाह के रास्ते पे खर्च करेंगे तो क्या होगा, तो अल्लाह ताला हम पे लुत्फ अनायत और करम की नवाजिश करेगा, करम की बारिश करेगा, और हमें जन्नत अता फरमाएगा, जो एक लाजमाल और कीमती चीज है, जिसको हमारे लिए मखसूस कर दिया गया है। और अल्लाह ताला का फिर फरमाया युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयुक्तलून व युक्तलून, यानी अल्लाह ताला की राह में जान और माल को हाजिर हाजिर कर देना, बाद में मारे, वो मारे या वो मारे जाएं, वो किसी को मारे या वो खुद मारे जाएं, वो इनाम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में अता फरमाएगा। यानी मकतूल होने या शहादत पाने पे ही ये चीज मुजमिर नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से जान पेश करने पर भी अल्लाह ताला की तरफ से है कि चाहे वो दूसरों को कत्ल करें या खुद कत्ल हो जाएं, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला उनको जन्नत में ठहराएगा। अगर एक काफिर को कत्ल कर दिया है ना, उसको कत्ल कर दिया है, या फिर शहीद हो गया है, तो दोनों सूरतों में अल्लाह ताला उनको हकदार ठहराएंगे जन्नत के। और सबसे पक्का और सच्चा वादा किया है अल्लाह ताला ने, वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील, यानी इस पर हमारी तरफ से पक्का सच्चा वादा है, जिसका सर्टिफिकेट आपको अता किया जा रहा है। कि अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट क्या अता कर दिया है कि ना सिर्फ ये किताबुल्लाह कुरान करीम में इसका वादा किया गया है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी जितनी भी दस्तावेजात हैं, जितनी भी अल्लाह ताला की तरफ से संदेह या दलीलें आ चुकी हैं, यानी तौरात है, इंजील है, कुरान है, इन सब में गवाही दी जा चुकी है कि अल्लाह ताला आपसे जो वादा करता है वो हमेशा पक्का और सच्चा होता है। और अल्लाह ताला के रास्ते में अगर आप अपना माल लगाते हैं, जान लगाते हैं, तो अल्लाह ताला उसके इवज आपको जन्नत अता फरमाएगा। मुजाहिदीन की सफात बयान की गई है यहाँ पे, मजीद 9 सफात आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मुजाहिदीन कौन है। नंबर 1, वो मुजाहिदीन तौबा करते रहने वाले हैं। नंबर 2 क्या है, अल्लाह की इबादत करते रहने वाले हैं। नंबर 3, अल्लाह की हमद बयान करने वाले हैं, तारीफ बयान करने वाले हैं, जो कि इस आयत में बयान किया गया है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने वाले हैं। और इसके अलावा नंबर 4, रोजा रखने वाले हैं। नंबर 5, रुकू करने वाले हैं। नंबर 6,
सजदा करने वाले हैं, वस्साजिदून, ठीक है, अस्साजिदून राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून, सजदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले हैं। नंबर 7 नेक बातों की तालीम देने वाले हैं। और नंबर 8 क्या है, बुरी बातों से बाज रखने वाले और रहने वाले हैं। और नंबर 9 अल्लाह की हदूद का, अल्लाह ताला के अहकामात का हद से ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं। और एंड पे इरशाद हुआ है कि ऐसे मोमिनीन को आप खुशखबरी सुना दीजिए कि इनके लिए जन्नत का वादा किया गया है और उन्हें बेहतरीन बागात में ठहराया जाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मा कान लिनबिय्यिन वल्लज़ीन आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बअद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज नहीं कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिन बअद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, इस काम के जाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोज़खी हैं। वमा कान इस्तगफारू وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए मगफिरत मांगना, और वो सिर्फ वादा के सबब से था जो उन्होंने इससे वादा कर लिया था। फिर जब उन पे ये बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो इससे महज बेताल्लुक हो गए। और वाकई ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े ही रहीमुल मजाज और हलीमुल तबा थे। उनकी तबीयत में बहुत हलम था, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत हलीम थे, बहुत बुर्दबार थे। क्योंकि गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जान और माल का जन्नत के इवज खरीदने का बयान हमारे सामने किया कुरान करीम में। अब इन आयात में बताया जा रहा है कि मोमिनीन जब जान और माल से जान और माल अल्लाह के हाथ फरोख्त कर चुके होते हैं, अपनी जान और माल अल्लाह ताला के रास्ते में लगा चुके होते हैं, तो जरूरी है कि तन्हा इसी के होकर रहें। और अल्लाह ताला के जो दुश्मन हैं उन्हें दुश्मन ही बनाए रखें, उन्हें दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके साथ कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत है, ना ही उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी रखने की जरूरत है। हाँ, ये दुश्मनान खुदा इनके माँ बाप, चचा, नाना और खास भाई क्यों ना हो, और जो अल्लाह का बागी और दुश्मन है वो इनका दोस्त कैसे हो सकता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई इनके लिए दुआए दुआए मगफिरत करेगा या इनके लिए कोई दुआ करेगा, अगर या फिर मुसलमान इसके लिए इस्तगफार करेंगे, जो कि उनके रिलेटिव नॉन मुस्लिम है, बख्शिश की दुआ मांगेंगे, वो कबूल नहीं होगी। जैसे कि इस सूरत के स्टार्ट में भी कफ़ार और मुशरिकीन से बेजारी का जिक्र किया गया था और मुनाफिकीन की कबाहतों का जिक्र हुआ था। अब इसीलिए बेजारी की ताकीद फरमाई जा रही है और बताया जा रहा है कि जिस तरह जिंदगी में कफ़ार और मुशरिकीन से बेजारी के लिए इस मुसलमानों से कहा गया है कि इनसे बेजारी इख्तियार कर लीजिए, और इसी तरह इनके मरने के बाद भी इनसे बेजारी ईमान के लिए लाजिम व मलजूम है कि मरने के बाद ना तो काफिर का जनाजा पढ़ना जायज है और ना ही इसकी कब्र पे खड़ा होना जायज है, और इसके लिए ना ही दुआए मगफिरत करना जायज है, अगरचे वो मुसलमानों के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब इन आयात में भी कहा जा रहा है कि आप इनके लिए दुआए मगफिरत नहीं करेंगे। अब इन आयात का जो शान नज़ूल है वो भी आपके साथ में शेयर करती चलूँ। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के हक में ये आयात मुबारका नाज़िल हुई थी, जिनका वाक़या बुखारी और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक इस तरह से बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अगरचे मुसलमान न हुए थे, मगर उम्र भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत और हिफाजत करते रहे और इस मामला में बरादरी के किसी फर्द का कहा नहीं माना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत एहतराम दिया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ा दिल किया करता था किसी तरह ये कलमा इस्लाम पढ़ लें और ईमान ले आए तो शफाअत का मौका मिल जाए और ये जहन्नम के अजाब से बच जाए। जब उनकी वफात का टाइम करीब आया, आखिरी वक्त हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी फिक्र थी कि इस वक्त कलमा शरीफ पढ़ लें तो काम बन जाएगा। चनाचे इसी हालत में आपके पास पहुंचे, मगर अबू जहल अब्दुल्ला बिन उमैया पहले से वहां मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए।
تو मैं आपकी बख्शिश के लिए कोशिश करूंगा। मगर अबू जहल बोल उठा कि क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मर्तबा अपना कलाम दोहराया, मगर हर मर्तबा अबू जहल यही बात कह देता था, यहाँ तक कि आखिरी कलाम में अबू तालिब ने यही कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, और इसी हालत में वफात हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि मैं आपके लिए बराबर इस्तगफार करता रहूंगा जब तक मुझे इससे मना न कर दिया जाए। इस पर ये आयतें मुमानअत नाजिल हुई, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों कफ़ार और मुशरिकीन के लिए दुआ और मग़फ़िरत करने से मना फरमा दिया गया, और फरमाया गया कि अगरचे वो आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों, आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते। अब अगर किसी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, किस्से के बारे में शुबा हो, तो उन्होंने अपने बाप के लिए दुआ की थी कि उनके बाप भी मुशरिक थे, जो कि बुत बनाया करते थे। बाप का नाम आज़र था। तो वो भी क्योंकि वो बुत बनाया करते थे और मुशरिक भी थे, तो उन्होंने अपने बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत की थी। तो इस शक का जवाब भी दे दिया गया। सूरह मरियम में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने कबूल हक से एराज़ किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां देने लगा, तो आपने वालिदैन का अदब मलहूज़ खातिर रखते हुए फरमाया, सअस्तगफिरु लक रब्बी, यानी मैं अल्लाह से आपके लिए इस्तगफार करूंगा। इस वादे के मुताबिक आप बराबर इस्तगफार करते रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्तगफार को कुरान में पढ़कर बाज़ सहाबा के दिलों में ख्याल आया कि हम भी अपने मुशरिक वालिदैन के हक में दुआए इस्तगफार कर सकते हैं। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादा की बुनियाद पर सिर्फ इस वक्त तक अपने बाप के लिए इस्तगफार किया था, जब तक यकीनी तौर से वाज़ेह नहीं हुआ कि ये कुफ्र व शिर्क और अल्लाह की दुश्मनी पर मरना है, क्योंकि मरने से पहले एहतमाल उन्हें था कि शायद वो तौबा कर लेंगे और मुसलमान हो जाएंगे और उनकी बख्शिश हो जाएगी। फिर जब उनका खात्मा ही शिर्क पर हुआ, तो खुलकर शिर्क उनका सामने आ गया और अल्लाह ताला की तरफ से मना फरमा दिया गया कि अब आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनके लिए दुआ करना बंद कर दी। पहले नरम दिली और शफ़क़त से दुआ करते थे। जब तौबा रुजू के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मना कर दिया गया, तो आपने अपने बाप की खैरख़्वाही से हाथ उठा लिया और इस हादसा को पैगम्बराना सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया। और यहाँ पे इस आयत में वाज़ेह कर दिया गया है, काफिर खा आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर वो हालत कुफर में मर जाएगा, तो इसके लिए आप इस्तग़फ़ार नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और अल्लाह का हर दुश्मन मुसलमान का दुश्मन है। कोई दीनी मजहबी ताल्लुक इसका मुसलमान से बाकी नहीं रहता। गोया अल्लाह ताला ने गोया कुरान पाक ने कौमियत और क़राबत की बुनियाद महज मजहब और दीन पर कायम की है। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा काना अल्लाहु लियुज़िल्ल कौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून, और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हदायत किए पीछे गुमराह कर दे, जब तक इन चीजों को साफ साफ न बता दे, मा यत्तकून, जिनसे वो बचते रहे हैं। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानते हैं। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला ही जमीनों आसमान का मालिक है। युहयी व युमीत, वही है जो कि जिंदा करता है और मारता है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और ना ही आपके पास अल्लाह के सिवा कोई दोस्त है और ना मददगार है। गुज़श्ता आयात में मुशरिकों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, या जो हालत ईमान में जिनकी डेथ नहीं हुई, उनके इस्तगफार के लिए मना फरमाया गया था, उनकी ममानअत की गई थी। अब ममानअत से पहले बाज़ मुसलमान अपने रिश्तेदारों जो मुशरिकीन थे, जो मर गए थे, इनके लिए इस्तगफार किया करते थे, और बाज़ मुसलमान जो इस्तगफार किया करते थे, इस ममानअत से पहले इंतकाल कर चुके थे, और जो जिंदा थे वो अपने इस काम पर, इस अमल पर सख्त नादम और शर्मिंदा थे कि जिन्होंने मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, तो क्या इनकी पकड़ होगी या नहीं। अब जो जिंदा थे वो तो डर रहे थे कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से उनकी पकड़ हो जाए। अब कुछ ऐसे भी थे जो पहले उनके लिए दुआ किया करते थे, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए थे। इसके जवाब में तसल्ली के लिए इन आयात का नुज़ूल हुआ और बताया गया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को हदायत देता है, फिर इसको गुमराह करार नहीं देता। और अगर इस
اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے سامنے یہ آیات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ اس سے بچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو ایمان دیا اور ہدایت دی، اور ابھی تک یہ حکم نہیں دیا تھا کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس فعل پر کیسے انہیں سزا دے سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ انہیں سزا نہیں دیں گے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے پریشان نہ ہوں، اللہ ہی ہے جو کہ آپ کو جانتا ہے، آپ کو اس نے ہدایت دی ہے، آپ نے جس طرح سے اسلام قبول کیا ہے یا آپ پرہیزگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا عذاب نہیں دے گا۔ غرض یہ کہ ممانعت سے پہلے جنہوں نے مشرکوں کے لیے استغفار کیا، اس سے مسلمان نہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی گناہ گار ہوئے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد بعض اہل اسلام کے دل میں یہ کھٹکا سا لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار، عزیز و قارب کی دوستی سے اور کفار کی دوستی سے منع کر دیا، اب سب سے لڑنے کا حکم ہے، اور ہماری قدرت اور طاقت معلوم ہے کہ ہم اس سے اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس خیال کو دور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے آپ کو نصرت اور مدد ملے گی، اور وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوا آپ کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہے، آپ کا مددگار، آپ کا ہیلپر اللہ ہی ہے۔ یعنی مومنین کو اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اسٹرانگ ہو جائے، تو اس کے دشمنوں سے تعلق نہ رکھو۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں ایک گروہ کے دلوں میں کچھ کجی سی چلی آ رہی تھی، کچھ عجیب سا تھا ان کے دلوں میں کہ وہ کبھی اوپر ہو جاتا تھا ایمان، کبھی کم ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی غزوہ تبوک سے ہی متعلق ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے شام کی طرف چلنے کا حکم دیا تھا تو وقت بہت سخت تھا۔ یہ قصہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ قحط سالی کا سال تھا، کھیتیاں جو تھی پچھلے سال اچھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سال کھیتیاں بھی بڑی پکنے والی تھی، کھجوریں پکنے کا زمانہ تھا، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی۔ اور پھر سال بھر کا گزارے بھی ان کا اسی چیز پر تھا، سفر بھی بہت دور دراز کا تھا، موسم بہت شدید تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، سواری کی کمی بہت زیادہ تھی کہ ایک ایک اونٹ 10 مجاہدین کے حصے میں آیا تھا، سامان کی کمی بھی بہت زیادہ تھی، اور یہاں تک کہ ایک ایک کھجور 2 لوگوں میں تقسیم ہوئی، اور آخر میں اتنا بھی نہ رہ گیا، اور بعض اتنا بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ جن کو سواریاں نہ مل سکی اور وہ یہیں پہ رہ گئے تھے اور وہ بہت پریشان تھے، تو اس کے لیے بھی الگ سے آیت کا نزول ہوا تھا جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ اتنی سخت پیاس، بھوک کی شدت، تکلیف اس قدر محسوس ہوتی تھی کہ لشکر کے لوگ ایک ایک جو کھجور تھی، ڈرائی جو کھجور تھی نا، اس کو پانی میں بھگو لیتے، پھر اسی کو چوس کے اگلے کو دے دیتے تھے کہ آپ اس کو لے لیجیے، اور اس طرح اسی چیز پہ، اسی پانی پہ گزارا کیا کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کے اترے، اتنی ہمیں پیاس لگی کہ ہمارے گلے خشک ہو گئے۔ بعض آدمیوں نے اونٹ ذبح کر کے اس کے اندر سے پانی کی تھیلی نکال کر کچھ پانی پیا، اور کچھ ہمیں پھر تھوڑا سا حوصلہ محسوس ہوا۔ ان حالات میں ثابت قدم رہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ان شدید مصائب سے تنگ آ کر بعض کمزور مسلمانوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، اور ایک کمزور سا خیال اس بات کا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی چھوڑ دیں اور جہاد میں مزید سفر کرنے سے ہمت ہارنے کو تھے، کیونکہ ادھر تو بھوک پیاس کی تکلیف، شدید گرمی، اور ادھر لشکر میں بہت سے منافقین تھے جو کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ خاص کمزور مسلمان اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سے نہ مڑے تھے، مگر وسوسہ ان کے دل میں موجود تھا۔ ان
مسائل کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت نازل فرما دے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ جی اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعائے باران رحمت کے لیے دست مبارک اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ بارش برسنے لگی، لوگوں نے تمام برتن بھر لیے، لشکر خوب سیراب ہو گیا، لوگوں نے ادھر ادھر جا کر دیکھا تو لشکر سے باہر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مینس کہ جو بارش ہوئی تھی وہ صرف لشکر کے اوپر بارش ہوئی تھی۔ تو ان آیات کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں پیغمبر علیہ السلام پر بے شمار ہیں، آپ کی برکت سے مہاجرین و انصار پر بھی حق تعالیٰ کی مخصوص توجہ اور مہربانی رہی ہے کہ ان کو ایمان اور عرفان سے مشرف فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایسے مشکل وقت میں جب بعض مومنین کے دل مشکلات اور طرح طرح کی تنگیاں دیکھ کر ڈگمگانے لگے تھے اور وہ رفاقت نبوی سے پیچھے ہٹنے کے لیے دل میں سوچ لینے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور ان کے ارادوں کو مضبوط کر دیا، جیسا کہ ساعت العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق، کہ ان کے دلوں میں ایک گروہ ایسا تھا کہ ان کے دلوں میں ان کے دل ڈگمگانا شروع ہو گئے، فریق منہم ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله اليه، یہاں تک کہ جب زمین پر باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگی ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی کہ اب اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب اسی کی طرف رجوع کیا جائے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی گئی تاکہ وہ آئندہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے رہا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ان تین حضرات کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ ہم نے سورۃ توبہ کی شان نزول اور سورۃ توبہ کی وجہ تسمیہ کے ٹائم پہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ سورت جو ہے اس کے نازل ہونے کی شان کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں تین لوگوں کی معافی کو، توبہ کو قبول کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ ان تین اصحاب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے جس سے ان کی قبول توبہ کی بشارت سنائی گئی، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تینوں انصاری صحابی تھے، اور اس غزوہ تبوک سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعدد غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر اتفاقی طور پر اس لفظش میں مطلع ہو گئے کہ غزوہ تبوک کے جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں سفر نہ کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاد سے واپس مدینہ تشریف لائے تو منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، اور یہ لوگ آرام سے رہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی کوئی عذر کر کے اپنی صفائی جا کے پیش کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں، مگر ان حضرات کے دلوں نے ملامت کی کہ ایک غلطی تو ان سے جہاد سے پیچھے رہ جانے کی ہو چکی ہے، اب دوسرا گناہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹا عذر پیش کر نہیں کریں گے، اس لیے ان حضرات نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سلام و کلام ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ بلاخر 50 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعراض، منہ موڑنے اور صحابہ کرام کے قطع تلقی کرنے، سلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد ان حضرات کی قبولیت
तौबा में ये आयत मुबारका नाजिल हुई और ये हजरात फिर बड़ी सुरखरुई और मुबारक बातियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों में मकबूल हो गए। इन्हीं तीनों अंसारी हजरात के किस्सा की तरफ इस आयत में इशारा किया जा रहा है, जो बुखारी और मुस्लिम और दीगर कुतुब में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हर जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा हूँ, सिर्फ गज़वा बदर और गज़वा तबूक में शरीक न रह सका। गज़वा बदर का वाक़या चूंकि अचानक पेश आया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इसमें शरीक होने का हुक्म भी नहीं दिया था और शरीक न होने वालों पर कोई अताब भी नहीं फरमाया था, इसलिए मैं शरीक ना हो सका। और मैं लैलतुल अक़बा की बैत में भी हाजिर था, जिसमें हम इस्लाम की हिमायत और हिफाजत का मुआहदा कर रहे थे, और मुझे ये बैत अक़बा की हाजिरी गज़वा बदर की हाजिरी से भी ज्यादा महबूब है, अगरचे गज़वा बदर लोगों में ज्यादा मशहूर है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरा वाक़या ग़ज़वा तबूक में गैर हाजिरी का ये है कि मैं किसी वक्त भी इस वक्त से ज्यादा खुशहाल और मालदार न रहा था जिस टाइम ग़ज़वा तबूक पेश आया। मेरे पास कभी भी उससे पहले सवारियां ज्यादा, 2 से ज्यादा सवारियां न थी, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास सवारी भी मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ग़ज़वात के मामले में ये थी कि मदीना से निकलने के वक्त अपने इरादा की इख्फा के लिए ऐसा करते थे कि जिस सिमत में जाकर जिहाद करना मंजूर होता था, मदीना से उसके मुखालिफ सिमत से निकलते थे, ताकि मुनाफिकीन मखबरी करके जो उनसे मुकाबला करने वाले उनको आगाह न करते। और फरमाया करते थे जंग में इस तरह से ही खदा किया करना ये जायज है, खदा धोखा ये जायज है। और यहाँ तक कि गज़वा तबूक पेश आ गया। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और सिर्फ गज़वा तबूक एक ऐसा गज़वा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इज़हार फरमा दिया था कि फलां जगह चलना है, क्योंकि इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही थी, सफर काफी तवील और दूर दराज का था और मुकाबला भी एक जबरदस्त दुश्मन से होना था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर इस जिहाद का ऐलान फरमा दिया ताकि मुसलमान इस जिहाद के लिए पूरी तैयारी कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, एक रवायत में 10,000 से जायद और एक रवायत में 30,000 से जायद है। इस जिहाद में निकलने वालों की कोई फहरिस्त नहीं लिखी गई थी, इसलिए जो लोग जिहाद में जाना नहीं चाहते थे उनको मौका मिल गया कि इतने लोग तो जा रहे हैं, अगर हम ना गए तो किसी को खबर भी ना होगी। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिहाद के लिए निकले तो ये वो वक्त था, खजूरें पक रही थी, बागात जो थे बागात वाले वो इसमें मशगूल थे। इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों ने सफर की तैयारी शुरू की। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, मैं निकल कर आता कि सहाबा के साथ तैयारी करूं और जाऊं, मगर कोई फैसला न कर पाता और वापस आ जाता। दिल में कहता कि तुझे तैयारी की क्या जरूरत है, और तुम तो तैयार हो, ऐसे ही निकल जाना। तो ये मामला मैं आज कल पर टालता रहा, यहाँ तक कि मुझे मुसलमानों के रवाना होने का पता चला, फिर भी मेरे दिल में ये आता रहा कि चले कोई बात नहीं है, मैं कहीं रास्ते में जाकर उनसे मिल जाऊंगा, और काश मैं ऐसा कर लेता कि मैं आज का काम कल पे ना छोड़ता, कि मैं ये कहता रहा मैं कल चलूंगा, परसों चलूंगा, जा मिलूंगा उनसे, लेकिन मैं कुछ भी तय ना कर पाया, और यहाँ तक कि मुजाहिदीन दूर निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले जाने के बाद जब मैं मदीना से बाहर निकलता तो ये बात मुझे बहुत गमगीन करती है। इस वक्त पूरे मदीना में या तो वो लोग नजर आते थे जो कि नफाक में डूबे हुए थे, जो कि मुनाफिकीन थे, या फिर ऐसे बीमार माजूर जो कि कतन सफर के काबिल न थे। दूसरी तरफ पूरे रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा ख्याल नहीं आया। तबूक पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में जिक्र किया कि काब बिन मालिक को क्या हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पहुंचकर एक मजलिस में जिक्र किया कि काब बिन मालिक को क्या हुआ। बनु सलमा के लोगों में से एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अपने उम्दा लिबास और फलों को देखने के लिए रह गए। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन कहा कि आपने बुरी बात कही है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक हमें मालूम है काब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनमें खैर के सिवा हमने कभी कुछ नहीं पाया। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हो गए। फिर एक दिन ये खबर आ गई, हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन ये भी खबर आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं। अब मुझे फिक्र हुई और करीब था कि मैं अपनी गैर हाजिरी का कोई उज़र घबरा कर तैयार कर लेता और ऐसी बातें पेश कर देता जिसके जरिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से निकल जाता। मेरे दिल में ये ख्यालात घूमते रहे, यहाँ तक कि जब ये खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं तो ख्यालात फासिदा
जो भी तरह तरह के ख्यालात मेरे दिल में आ रहे थे वो सारे निकल गए, और मैंने तय किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई झूठे बहाने करके बरी नहीं हो सकता। लिहाजा मैंने बिल्कुल सच बात अर्ज कर देने का अज़म किया, और सच ही मुझे निजात दिला सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सफर से वापसी पर पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते, 2 रकत नमाज पढ़ते, इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते और फिर अज़वाज मुतहरात से मिलते। इसी आदत के मुताबिक हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, 2 रकत नमाज अदा की, फिर मस्जिद में बैठ गए। जो लोग ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हुए थे, जिनकी तादाद 80 से कुछ ऊपर थी, 80 से 80 प्लस थे ना वो लोग, वो खिदमत अक़दस में हाजिर होकर झूठे उज़र पेश करके इस पर झूठी कस्में खाने लगे, जिनमें मुनाफिकीन थे। ठीक है, मुनाफिकीन जो थे वो झूठी कस्में खाने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहरी कौल और कस्मों को कबूल किया, और इनके जो बातनी या अंदर के जो ख्यालात थे उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इसी हाल में हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी हाज़िर खिदमत हुआ और सामने जाकर बैठ गया। जब मैंने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, जैसे कि नाराज़गी में कभी-कभी कोई ऐसे किया करता है, थोड़ा-सा मुस्कुराए, और बाज़ रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए नहीं थे, बल्कि अपना रुख फेर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन मालिक की तरफ देखा भी नहीं, और उनकी तरफ जैसे ही नजर पड़ी तो अपना रुख फेर लिया। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे चेहरा मुबारक क्यों फेरते हैं? खुदा की कसम मैं मुनाफिक नहीं हूँ, ना दीन के मामला में किसी शक व शुबा में मुब्तला हुआ हूँ, ना इसमें कोई तब्दीली आई है। तो आपने फरमाया कि फिर जिहाद में क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारे पास सवारी नहीं थी? मैंने अर्ज किया, बिल्कुल मेरे पास सवारी मौजूद थी। अगर मैं आपके सिवा दुनिया के किसी दूसरे आदमी के सामने होता तो यकीनन कोई मैं झूठ बोल के बरी हो जाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। आप मेरे से नाराज ना हो, और मैं आपको सच ये बताता हूँ कि मेरे से थोड़ी लापरवाही हो गई है, और इसलिए इस तरह से हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा किया कि आपने सच बोला, अब यहाँ से जाओ कि अल्लाह ताला आपको मुतालिक कोई फैसला फरमा देंगे। फरमाते हैं कि मैं उठकर आया तो बनी सलमा के कुछ लोग मेरे पीछे आए, कहने लगे कि इससे पहले कि हमारे इल्म में कोई गुनाह नहीं है, कि इससे पहले तो हमारे इल्म में तुमने कोई गुनाह नहीं किया, जिस तरह दूसरे शिरकत न करने वालों ने उज़र बयान किए, तुम भी कोई उज़र बयान कर देते, तुम्हारे लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार फरमा देते, और ये काफी हो जाता। और काब बिन मालिक फरमाते हैं कि लोग मुझे बार बार मुलामत करते रहे कि आपने झूठ क्यों नहीं बोला, आपने कुछ उज़र क्यों नहीं बयान किया, आपने अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज क्यों नहीं किया। लेकिन पहले मैंने तहकीक कि मेरे जैसा मामला किसी दूसरे के साथ पेश तो नहीं आया। फिर मुझे मालूम हुआ कि 2 आदमी और भी हैं, एक मरारा बिन रबी है और दूसरे हलाल बिन उमैया है। इन दोनों ने भी मेरी तरह सीधी बात कही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी यही फरमाया है कि अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करो। ये दोनों बुजुर्ग बहुत नेक और मुजाहिदीन बदर में से थे, तो इसलिए इनसे कहा गया कि आप लोग भी इसी चीज पे अमल करें। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हम तीनों के साथ सलाम कलाम करने से मना फरमा दिया कि ये लोग मुनाफिक भी नहीं थे, फिर भी ये लोग जिहाद में शरीक नहीं हुए, तो आप लोग इनसे ना तो सलाम लेंगे ना इनसे कोई बात करेंगे। और इस वक्त हम सब मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर जब हमने देखा कि कोई हमसे बात नहीं करता, लोग हमारे पास से गुजर जाते हैं, कोई हमसे कलाम नहीं करता, ना हमसे सलाम करता है, ना हमारे सलाम का जवाब देता है, इस वक्त हमारी दुनिया बिल्कुल बदल गई। वतन की जमीन आसमान सब हमें अजनबी महसूस होने लगे। और हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, मुझे सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि अगर इसी हालत में मेरी डेथ हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, या खुदा ना खास्ता अगर इस अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया तो मैं उम्र भर के लिए जलील और रुस्वा हो जाऊंगा, मैं जलील होकर फिरता रहूंगा। इसी हालत में हमने 40 दिन गुजार दिए। इस टाइम में मेरे दोनों साथी मरारा और हलाल तो शिकस्ता होकर घर में बैठे रहे और दिन रात रोते रहे, लेकिन मैं जवान आदमी था, बाहर निकलता चलता फिरता, नमाज में मुसलमानों के साथ शरीक होता, बाजारों में फिरता, मगर कोई मुसलमान मेरे से बात नहीं करता था, ना मेरे सलाम का जवाब देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नमाज के बाद हाजिर होता, सलाम करता, तो ये देखा करता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक जो जवाब सलाम के लिए हरकत नहीं करते थे। मैं आपके मुंह की तरफ देखता रहता, आपके लबों की तरफ देखता रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलाम का जवाब तो देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दिया करते थे। फिर मैं आपके करीब ही नमाज पढ़ता तो नजर चुरा कर आपकी तरफ देखता कि काश आप मेरी तरफ देखें, लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف اس ٹائم دیکھتے جب میں آپ کی طرف نہ دیکھتا تھا، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ رخ موڑ لیتے، اور یہ میری تنہا اور بے بس زندگی اتنی ہو گئی تھی، اور میں اس چیز پہ اتنا پریشان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سے ناراض ہو گئے۔ اور ایک روز میں اپنے چچا ذات بھائی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جو میرے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ میں ان کے باپ میں گیا، ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے قتادہ، کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی وہ چپ رہے۔ میں نے بارہا سوال کیا تو انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں بے اختیار روتا چلا گیا، بہت زیادہ رویا، اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اور اسی زمانہ میں اس طرح سے بھی ہوا کہ ایک روز مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ ایک شامی شخص جو کہ غلہ فروخت کر کے شام سے مدینہ آیا تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو وہ آدمی میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا، جو کہ ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا۔ اس کا مضمون تھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے، حالانکہ نہ تو تم ذلیل کیے جا سکتے ہو، نہ تم جیسے آدمی کو کوئی ضائع کر سکتا ہے۔ آپ فوراً ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم آپ کی ہمدردی کریں گے، ہم آپ کو کوئی اچھی پوسٹ دیں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو یہ ایک اور امتحان اور آزمائش آئی۔ اہل کفر کو مجھ سے بہت زیادہ طمع اور لالچ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور میں ان کے ساتھ مل جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر آگ جل رہی تھی، تنور لگا ہوا تھا، میں نے وہ خط کو تنور میں ڈال دیا۔ اسی بے بسی میں 40 دن گزر گئے کہ ایک دن اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ میرے پاس آ رہے اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بس عملاً یہ کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے الگ رہو۔ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ آپ اپنے میکے چلی جائیں اور وہیں رہیں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حلال بن امیہ ایک ضعیف بوڑھے آدمی ہے، ان کا کوئی خادم نہیں ہے، کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتے رہوں؟ فرمایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت نہیں ہے، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں تو کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، جس روز سے یہ قصہ ہوا ہے ان پر تو کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، وہ تو مسلسل روتے رہتے ہیں، دن رات روتے رہتے ہیں۔ اس پر میرے بھی گھرانے میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں کہ آپ کی بیوی کہ کعب بن مالک کی بیوی بھی جا کے ان کی خدمت کر لے۔ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اور اسی طرح دوسرے حلال تو بوڑھے ہیں اور میں تو جوان آدمی ہوں، اور میں نے اسی حالات میں 10 راتیں اور گزارتے یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی۔ 50 دنوں کے بعد معافی کی بشارت اور خوشخبری ملی۔ 50 راتیں پوری کر کے صبح کو میں نماز پڑھنے آیا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت یہ تھی کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی کہ اچانک میں نے پہاڑ کے اوپر کسی کے چلانے کی آواز سنی، جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، آپ کو خوشخبری ہو۔ اور دیکھیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی خوشی اور بشارت ہوگی کہ جب انہوں نے سنا کہ کعب بن مالک کو آواز سنائی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے کعب بن مالک، خوشخبری ہو، آپ کو خوش ہو جائیے۔ صرف فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا سنا کہ میں سجدے میں گر گیا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری رہائی کا وقت آ گیا، اور انتہائی خوشی کے عالم میں بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھ کر اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، کعب بن مالک کو اور حلال بن امیہ کو اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حضرات کو معافی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان تینوں حضرات جن سے یہ غلطی ہوئی تھی، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا، اور پھر ہم لوگ بھاگے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور پہاڑ سے آواز دینے والے کی طرف گئے کہ وہاں پہ کون ہے، اور ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ ایک صحابی رسول تھے، ہم اس کی طرف گئے، ہم اس کو گلے لگایا، ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے جب میں نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے ایسے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، سب کی طرف سے آوازیں آ رہی تھی، کعب بن کعب مبارک ہو آپ کو اللہ نے آپ پر رحم فرمایا۔
میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے، مجھ سے مصافحہ کیا، گلے لگے، قبول اور مجھے مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ اب دیکھیں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک دم سے کوئی بہت بڑی خوشی ملے اور جو بندہ آپ کے سب سے پہلے آپ کو مبارک دے اور آپ کو گلے لگائے، آپ کبھی اس کے احسان کو نہیں بھولتے۔ اسی طرح سے آپ کو کسی غم میں مبتلا ہوں، غم میں مبتلا ہوں اور آپ کو کوئی تسلی دے، جو سب سے پہلے تسلی دے، سب سے پہلے آپ کو دلاسا دے، آپ کو وہ بندہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ اس نے اس ٹائم پہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور میرے ساتھ یہ کس طرح سے پیش آیا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، بشارت ہو آپ کو، خوشخبری ہو، آج جیسا بہترین دن تم پر تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک نہیں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان سب پہ بڑی مہربانی فرمائی اور 50 دن بعد ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں فرما لے، آمین۔